בו, שבו אנחנו בעצם, החוקרות תצגנה את מה שתיקרא התפיסה שלהם והמחקר שלהם לגבי הסיפור המוסלמי באירופה. הוובינר הזה ילווה בכתוביות בעברית, בסדר? אז הן תדברנה בצרפתית, אבל הכתוביות תהיינה בעברית, ובשביל שלא לקטוע את התרגום, אנחנו בעצם נשאיר את החלק השני לשאלות. אז כל השאלות שיהיו לכם ודברים שאתם רוצים לשאול, תשמרו. אתם תוכלו כמובן לשאול בעברית, והניה תעשה פה תרגום סימולטני, בסדר? גם של השאלות וגם של התשובות. אז שוב, אני חוזר, החלק הראשון יהיה חלק של בו החוקרות תדברנה רגע בשטף, אפשר לרשום שאלות בצ'אט, אין שום בעיה. ובחלק השני גם יהיה אפשר לשאול שאלות פרונטלי, גם את השאלות שבצ'אט, כשהניה תתווך את פערי השפה גם של השאלות מעברית לצרפתית, וגם הפוך. זה באמת שווה לעשות רגע את המעבר השפתי הזה, כי יש לנו הזדמנות פה למפגש מאוד מאוד מיוחד. אז שוב תודה לכולכם שהצטרפתם, ותודה רבה להניה, ואנחנו יוצאים לדרך. הניה תשתף לנו מסך עם החוקרות, ואנחנו נצא לדרך. האזנה נעימה לכולם. הניה, רק כשאת משתפת, תוודאי שאת לוחצת על share sound, יש כזה כפתור שעושים בו V, בסדר? אז שיש סאונד לכולם. ערב טוב, בסדר ושיהיה גמור. לכולנו ערב מעניין. תודה רבה לנתי. אני אעשה הקדמה קצרה רק כדי לשים את הקונטקסט. אז ערב טוב לכולם, תודה רבה לכל מי שהצטרף הערב. Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui sont présents ce soir. קוראים לי אניה אח, אני סטודנטית למזרח תיכון ומדעי המדינה שנה שלישית בבר אילן. Je m'appelle Anaya H, je suis étudiante en troisième année de sciences politiques et Moyen-Orient à בר אילן. וכמו ששמתם לב אני אדבר בשני השפות, כמו שנתי אמר, כדי שכולם יבינו. Et donc, comme vous avez pu le constater, je vais parler dans les deux langues pour que nos deux publics puissent bien comprendre. אז בואו נתחיל, commençons. אז למה אנחנו כאן היום? pourquoi on s'est rassemblés ce soir? אז כמו שאנחנו יודעים, לישראל יש מספיק מלחמות לאחרונה, אבל יש אחת שמתרחשת באירופה והיא לא פחות מאיימת על ישראל. Donc, Israël a assez de guerres comme ça, nous le savons ces derniers temps, mais il y en a une qui se profile en Europe et qui n'en est pas moins menaçante. זו המלחמה התודעתית של האחים המוסלמים, זו מלחמה של אידיאולוגיה, מלחמה שתוקפת את המוחות של האנשים ולכן היא מסוכנת. C'est une guerre, c'est la guerre cognitive des frères musulmans, c'est une guerre qui attaque les cerveaux des gens et c'est pour ça qu'elle est dangereuse. ולכן כדי להבין איך המלחמה הזו מתרחשת ומתבטאת, אני בזכות גם נתי והמחלקה למזרח תיכון, הזמנתי שני אנשים. Donc, pour comprendre comment cette guerre fonctionne et se traduit, j'ai invité deux personnes, grâce à Nati aussi, à la division de Moyen-Orient de בר אילן. קודם כל את הדוקטור פלורנס ברג'ו בלקלר, שהיא דוקטור לאנתרופולוגיה ומנהלת מחקר במרכז הלאומי הצרפתי למחקר מדעי, וגם מייסדת המרכז האירופי למחקר ומידע על האחים המוסלמים. Donc tout d'abord, c'est le docteur Florence Bergeau-Blaclair, qui est docteur en anthropologie et directrice de recherche au CNRS, ainsi que la fondatrice du CERIF, qui est le Centre européen de recherche sur le frérisme et les frères musulmans. וגם את פדילה מערופי, שהיא המייסדת והמנהלת המכון לחקר הפונדמנטליזם והרדיקליזם בבריסל, et Fadila Maaroufi, qui est la fondatrice et la directrice de l'Observatoire des fondamentalismes et des radicalismes à Bruxelles. אז אחרי 30 שנה של איסוף מידע, פלורנס ברג'ו בלקלר הוציאה ספר לאור שהפתיע את כל צרפת, כאשר בו היא מגלה את האסטרטגיה של האחים לאסלם את אירופה. Donc, après 30 ans de recherche, Florence Bergeau-Blaclair a écrit un livre qui a vraiment changé la donne parce que dedans, elle dévoile les stratégies des frères musulmans pour islamiser la France ainsi que l'Europe. ופדילה מערופי, שהיא נולדה למשפחה מוסלמית, אבל גם חונכה על ידי האחים המוסלמים. בעצם הייתה אחת הראשונות שטענה שבריסל הופכת לפלטפורמה לרשתות איסלאמיסטיות. Et Fadila Maaroufi, qui est née dans une famille musulmane et qui a été éduquée par des frères musulmans, a été l'une des premières à dénoncer que Bruxelles était en train de devenir une plateforme pour les réseaux islamistes. ולכן העבודה שלהם חשובה כאשר היא תעזור לנו להבין שאם אנחנו לא נעשה כלום, אירופה שהיא היום בת ברית של ישראל יכולה להפוך לאויב של ישראל. Et leur travail donc est important parce que, en fait, elle va nous permettre de comprendre que si nous ne faisons rien, aujourd'hui, l'Europe, qui est un allié d'Israël, pourrait devenir
demain son ennemi. אז אם יש לכם שאלות תכתבו אותם בצ'אט, אנחנו נענה עליהם תוך כדי, וכל שאר השאלות שלא היה לנו זמן לענות, אז אנחנו נענה עליהם בסוף ההרצאה. אז מקווה שיהיה לכם מעניין, אני מתחילה לשתף, donc j'espère que ce sera intéressant. Et donc si vous avez des questions, écrivez-les dans la chat box, et on y répondra. Et tout ce qui n'aura pas le temps, on n'aura pas eu le temps d'y répondre, on le répondra à la fin. Donc je commence le partage d'écran. Alors, en première question, j'aimerais vous demander, donc pour notre public en Israël, la menace islamiste est souvent synonyme de violence immédiate. Donc Madame Bergeau-Blaclair, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la stratégie des frères musulmans en France est plus insidieuse et comment elle prépare le terrain mental à une hostilité généralisée? L'idée de mon livre, Le frérisme et ses réseaux, qui est paru donc en 2023, qui a maintenant 3 ans, c'était de bien mettre l'accent sur la distinction entre le djihadisme et ses méthodes violentes et le frérisme, c'est ainsi que je l'ai appelé, et ses méthodes subversives. Mais pour le même objectif, qui est la société islamique globalisée. Alors certains l'appelleront califat, d'autres sociétés islamiques comme je le fais, ça permet de mieux comprendre ce qui est en jeu, et donc de bien distinguer les modes opératoires qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas ensemble, qu'il n'y a pas de liaison entre eux, mais ce sont des méthodes différentes adaptées au contexte. Les frères musulmans sont des salafis, c'est-à-dire des fondamentalistes qui sont attachés au littéralisme, au caractère incréé du Coran, qui veulent revenir à l'islam tel qu'il était considéré par le prophète et ses compagnons, à l'âge d'or en fait de l'islam. Mais les frères musulmans s'appuient sur ces origines, mais aussi font une synthèse avec leur analyse du contexte. Parce qu'ils se sont aperçus que finalement imposer l'islam du 7e siècle, ça ne marcherait évidemment pas dans une société moderne. Donc il faut étudier le contexte pour lui adapter en fait l'islam. Donc non pas adapter la modernité, l'islam à la modernité, mais comme ils le disent, islamiser la modernité. Ils se sont rendus compte aussi qu'ils n'ont pas, disons, un rapport de force qui leur est favorable sur le plan militaire, technologique, même démographique. Ils ne sont pas encore très nombreux dans les pays occidentaux. Donc, ils utilisent des méthodes douces, subversives, qui prennent du temps, mais qui grignotent petit à petit une société destinée à passer de la démocratie à la théocratie. Voilà, en gros, la différence. C'est vraiment incroyable parce que par rapport à ce que vous dites, l'Assemblée nationale a déclaré il y a de cela quelques semaines qu'elle reconnaissait l'organisation des frères musulmans comme une organisation terroriste. Alors, est-ce que c'est une victoire du côté... Ce n'est pas ça, malheureusement. L'Assemblée nationale en France a voté pour que la question de la possibilité de mettre les frères musulmans sur une liste d'organisations terroristes soit examinée au niveau de l'Union européenne. Donc, on n'est pas encore rendu, si je puis dire. Cette décision a été prise essentiellement par la droite et le centre, la gauche ayant voté contre, sur la base notamment du travail qui a été fait donc, par le ministère de l'Intérieur, qui est un travail de collection de toutes les connaissances qu'on a sur les frères musulmans en France et en Europe, et aussi sur la base d'une commission d'enquête qui étudiait donc les liens entre certains mouvements politiques et les frères musulmans. Donc ça, c'est relativement nouveau, mais en même temps, je dirais que le personnel politique n'a pas encore complètement digéré ce que ça veut dire, compris véritablement la stratégie des frères musulmans. Donc ça me paraît être une espèce d'annonce politique, et on verra sur le terrain si vraiment ça correspond à quelque chose de réel, c'est-à-dire à une bonne connaissance de la part de nos élus sur ce qu'est véritablement le frérisme. Vont-ils laisser entrer, on le verra à l'occasion des élections municipales, vont-ils faire entrer des éléments fréristes
dans l'église municipale, on le verra. Mais on voit qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme, les gens confondant assez facilement les frères musulmans et les djihadistes. J'ai compris ce que vous dites. Et donc, vous pensez qu'il y a, que l'Assemblée a déjà prévu pour tous les frères qui sont haut placés au gouvernement quelque chose pour eux, finalement? Non, les frères musulmans, vous voulez dire qu'ils sont haut placés? C'est ça que vous voulez dire? Qu'est-ce que je n'ai pas bien compris? C'est-à-dire que ceux qui sont dans les branches de l'éducation, qui se retrouvent dans des endroits politiques finalement, est-ce que l'Assemblée a prévu quelque chose en fait s'ils font partie à la fin? Je comprends votre question. Alors, non, enfin, c'est pas exactement ça. Le problème, c'est l'identification des personnalités qui sont porteuses de l'idéologie des frères musulmans, ce que j'appelle les fréristes, qui ne sont pas nécessairement membres de la confrérie. La confrérie, c'est quoi? C'est une organisation secrète dont probablement le nombre est limité à 1000 personnes pour une population musulmane de 7 à 8 millions. Donc, c'est très peu. Par contre, l'idéologie, elle a diffusé depuis 30 ou 40 ans. Et donc, il y a des éléments que moi, j'appelle des fréristes, qui portent cette idéologie, qui la diffusent en toute connaissance de cause parfois, ou même qui sont instrumentalisés par cette idéologie, mais qui, pour des raisons personnelles ou diverses, vont dans le même sens. C'est aussi toute la problématique de l'alliance avec la gauche radicale. Et donc, est-ce que ça, les députés qui ont voté pour la possibilité d'inscrire les frères musulmans sur une liste d'organisations terroristes au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'ils ont compris comment ça fonctionne? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'ils ont simplement voté pour qu'on traite de cette question, mais après, est-ce qu'ils seront capables d'écarter des éléments fréristes qui seraient proches d'eux et qui les amèneraient, par exemple, à gagner une élection? C'est peut-être pas sûr. Il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on fait. Il y a ce qu'on dit qu'on fait, et puis il y a ce qu'on fait qu'on n'a pas forcément dit, justement. D'accord, je comprends tout à fait. Bah, justement, alors, est-ce que vous pourriez nous dire en deux lignes, ou pas en deux lignes finalement, comment les frères musulmans transforment l'Europe, c'est-à-dire avec peut-être la théorie du grand remplacement, et quels sont leurs objectifs et stratégies justement pour nous expliquer comment ils fonctionnent et que les politiques n'auraient pas forcément encore acquis complètement. Déjà, il faut partir du début, c'est-à-dire des années 1960 et de leur perspective à eux à ce moment-là. Donc, les années 60, ils sont chassés par les pays musulmans parce que tout simplement, ils peuvent renverser les pouvoirs des pays d'origine et donc ils vont se réfugier sur les campus. Donc, les campus américains, les campus européens. Et leur idée, c'est de se préparer, de faire un peu de lobby auprès des pouvoirs occidentaux pour pouvoir renverser les régimes d'où ils viennent. Donc ça, c'est la première intention au départ. Ils n'ont pas l'intention véritablement d'islamiser les pays occidentaux, ils veulent déjà islamiser les leurs. Et puis, petit à petit, d'abord, ils ne vont pas pouvoir rentrer chez eux parce qu'ils vont être immédiatement chassés, torturés, pendus, tués, etc., comme ça arrivera à Saïd Qutb, qui est un personnage important de la confrérie, qui est mort dans les geôles de Nasser, pendu. Donc, c'est cela. Alors, et puis, il y a les Iraniens, par exemple, qui, eux, vont réussir leur révolution, vont repartir et réussir leur révolution. Et puis, il y a une autre frange qui est celle majoritaire qui ne va pas pouvoir rentrer au pays et qui va faire un nouveau deal, dire puisqu'on ne peut pas rester en tant que musulman dans un pays de mécréance, sur les campus, si vous imaginez, eh bien, on va se lancer dans l'émigration du prophète, en prenant le prophète comme modèle. Il a émigré vers Médine et on va se placer dans cet univers mental-là et on va islamiser les sociétés qui nous entourent. Et on va commencer par les enfants de l'immigration, parce que les primo-migrants sont déjà socialisés par un islam traditionnel qu'ils détestent, et donc ils vont se focaliser sur les jeunes qui ont un esprit relativement vide. Et donc, c'est eux qu'ils vont réislamiser. On arrive là dans les années 70-80. Cette génération-là qui a été réislamisée, elle a aujourd'hui 50, 60 ans. C'est elle qui tient les associations
de lutte contre l'islamophobie, toute cette perspective sociale et politique qui est destinée à changer en fait nos sociétés. Comment en disant, finalement, nous sommes, vous nous avez fait naître ici, nous sommes français, nous sommes européens, nous voulons la société que nous avons le droit de vouloir, et si on veut qu'elle soit une théocratie, on a le droit de le vouloir, donc on va le mettre en place. Évidemment, ils ne peuvent pas dire ça comme ça, ils seraient aussitôt vilipendés, chassés. Donc, ils vont le mettre en place sans que nous nous en apercevions. Ça s'appelle la terre de contrat, hein, ils l'appellent comme ça, c'est pas la terre d'islam, mais c'est plus la terre de la guerre, le Dar el-Harb, c'est pas le Dar el-Islam, c'est le Dar el-Had, c'est la terre de contrat que moi je traduis comme société charia compatible. C'est-à-dire qu'on va changer les règles du jeu, changer la culture pour que tout cela se transforme de façon imperceptible et qu'il soit compatible avec la charia. Et ils pensent, parce qu'ils sont très optimistes, que eh bien, nous nous jetterons dans les bras de l'islam puisque notre société sera charia compatible et puisque, selon eux, l'islam est la meilleure religion. Donc vous voyez que ce ne sont pas des mouvements agressifs, il ne s'agit pas de couper des têtes, il s'agit de conserver la richesse, la technologie, ce qu'il y a de meilleur en Occident, en l'islamisant. C'est presque pire que de couper des têtes, j'aimerais dire. Mais j'aimerais justement qu'on aille un peu plus profondément, du coup, Madame Maharoufi, à Bruxelles, comme disait Madame Bergeau-Blaclair, ils sont à l'origine des organisations d'aide, etc. Et en fait, cette implantation me paraît plus dense et plus ancienne en Belgique. Alors, j'aimerais vous poser la question, est-ce que cela signifie que les réseaux bruxellois servent de modèle de banque de ressources peut-être pour l'Europe ou pour la France? Oui, ça comment en fait à partir des années 80, à partir de la deuxième, troisième génération, on voit que notamment les jeunes enfants en fait que nous étions, puisque je fais partie aussi, on va dire, de cette génération-là qui avons été réislamisés. En tout cas, il y a eu des tentatives de réislamisation. Ça a réussi en grande partie. Et dans les années 80, on avait des professeurs, notamment des professeurs de religion islamique, notamment dans les écoles publiques. Par exemple, à Bruxelles, en Belgique, dans les écoles publiques, vous avez des cours de religion, normalement abrahamique, catholique, islamique, etc. et morale. Et en fait, chacun de nous, on devait se retrouver dans un cours qui appartenait à notre religion, on va dire, de famille d'origine. Donc moi, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'ai eu un professeur de religion islamique qui était un frère musulman. C'est vrai qu'à l'époque, quand on voyait toute cette jeunesse où on avait accès, où on allait, parce qu'on était envoyé par nos parents, par les familles, dans les mosquées qui étaient pour une grande majorité wahhabites au départ, qui étaient financées par l'Arabie saoudite, avec évidemment un endoctrinement, avec une idéologie qui était plutôt saoudienne, mais un fondamentalisme quand même plutôt salafiste. Et puis, vous aviez à côté de ça donc ces cours de religion islamique. Et donc, les enfants allaient après l'école, que ce soit le mercredi après-midi quand il n'y avait pas cours, ou le week-end, toute la journée, donc matinée, après-midi, suivre des cours de religion. Parce que dans les familles, en réalité, on ne regardait pas la religion d'une manière stricte. C'est-à-dire que ce qui était pratiqué dans les familles des premières générations, les premiers qui sont arrivés en Belgique, on pratiquait la religion d'une manière culturelle. C'est-à-dire que c'était à la carte, etc. Mais évidemment, dans ces mosquées et dans ces cours de religion islamique, dans les écoles publiques, on nous rappelait le religieux, la pratique de l'islam. Et donc, on nous influençait. Et si vous voulez, c'est les deuxième et troisième générations comme ça qui sont venues de plus en plus au sein des familles en disant à leurs parents, c'est pas le véritable islam, l'islam que tu pratiques. Le véritable islam, moi, je l'ai étudié, on me l'a enseigné, c'est plutôt ceci, cela. Et donc, on ramenait des normes islamiques dans les familles, à l'extérieur. On subissait des pressions. Moi, par exemple, en tant que jeune fille, en tant que fille, je subissais des pressions de mes autres camarades de classe, garçons, qui me disaient comment est-ce que je devais me comporter en tant que jeune fille, que je devais porter le voile, etc. Donc, l'influence a commencé vraiment dans les années 80.
Cette génération qui a grandi petit à petit, vous aviez aussi cette gauche qui finançait les associations, les ASBL d'aide dans les différents quartiers de Bruxelles. On commençait à recruter auprès de cette jeunesse des personnes pour canaliser les groupes, les familles, etc., mais aussi surtout pour orienter le vote des musulmans. Donc, si vous voulez, cette gauche, dans les années 80, on commençait à réfléchir à comment est-ce qu'on peut capter et comment est-ce qu'on peut utiliser cette vague d'immigration pour voter. Alors, au départ, en Belgique, ils demandaient le vote, le droit de vote pour les étrangers. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu évidemment des oppositions. Ensuite, ils ont commencé à mettre des dispositifs pour accélérer l'obtention de la nationalité belge. Et là où les familles d'origine maghrébine refusaient catégoriquement d'avoir la naturalisation belge, si vous voulez, les frères ont commencé à leur dire « Vous êtes belge, vous avez le droit d'être belge, vous êtes avant tout belge, mais vous êtes musulman et c'est à ce titre qu'il faut prendre la nationalité belge parce que vous avez des revendications, vous pouvez demander vos droits puisque vous êtes né ici, etc. » Moi, mon professeur de religion islamique, par exemple, dans les années 80, nous disait « Vous n'êtes pas marocain, vous êtes belge. » Et puis après, au fur et à mesure, évidemment, ça a changé, c'était devenu une identité musulmane. Vous êtes musulman. Et en tant que Belge, vous avez le droit de demander des salles de prière, vous avez le droit de demander le port du voile, etc. Évidemment, les partis de gauche, eux, quand ils ont commencé à demander cette obtention de nationalité, ils ont commencé à mettre ces générations, deuxième, troisième génération, dans des structures associatives pour travailler en tant qu'éducateurs et dans les politiques des grands frères notamment. Puisque vous savez, dans ces années-là, dans les années 90, donc 90, on a eu des émeutes un peu partout, que ce soit en Belgique ou aussi en France. Et donc, il fallait des jeunes pour canaliser. Il fallait des représentants. Et ils ont été chopés quelques jeunes dans les quartiers qui avaient une grande influence. Et souvent, c'était des jeunes, soit qui étaient dans la grande délinquance, soit des jeunes qui étaient réislamisés et qui étaient déjà endoctrinés. Et donc, eux, on a commencé à les mettre dans ces associations-là. Ils ont commencé à avoir de l'influence. Les politiques, petit à petit, leur ont demandé de se représenter sur les listes électorales, ce qui leur permettait de capter, du coup, les votes des musulmans. Et donc, comment les socialistes ont commencé à faire donc cette gauche-là, donc je parle des socialistes, mais c'est aussi bien PS que l'extrême gauche, que le PTB et Écolo, donc les Verts. Ils allaient rencontrer donc dans ces quartiers-là les jeunes lors de fêtes de quartier quelques temps avant les élections. Ils octroyaient des subventions, ils acceptaient certaines demandes, notamment des agrandissements de mosquées, de lieux. On leur donnait pour 1 euro symbolique, on leur vendait des espaces, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont commencé à avoir donc toute la communauté musulmane, mais c'est comme ça aussi que vous avez du coup les frères musulmans qui ont compris et qui avaient une stratégie, et ils se sont dit, c'est le meilleur moyen de rentrer et d'influencer à l'intérieur. Et donc, vous avez quelques frères ou quelques personnes fréristes, comme les appelle Florence, qui ont eu cette influence des frères musulmans, très souvent inconsciemment. Beaucoup d'entre nous, on n'était pas du tout conscients. Moi-même, je n'étais pas consciente, en fait, que j'avais été frérisée. Parce qu'on a eu aussi cette période, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si en Israël on est au courant, mais par exemple, Tarek Ramadan a beaucoup influencé les esprits des jeunes intellectuels, ceux qui avaient accès à l'université, ont été fortement influencés par Tarek Ramadan notamment. Et donc, si vous voulez, les partis politiques, c'est ceux-là qui ont été recherchés. En pensant les contrôler, ne connaissant pas évidemment pas l'idéologie des frères musulmans, ils se sont dit qu'ils pouvaient les contrôler, que finalement, une fois qu'ils arriveraient au pouvoir, de toute façon, ce qui les intéresserait, c'est l'argent, c'est obtenir des biens, c'est toutes ces choses-là qui sont plutôt d'ordre matériel. En réalité, comme l'explique Florence dans son ouvrage, c'est que ce sont des gens qui utilisent la religion à des fins en fait, qui utilisent le matériel, l'argent, etc., pour le côté religieux, pour influencer, pour leur projet. Ils ont un objectif final et donc c'est vers ça qu'ils ont. Et donc, quand ils arrivaient dans ces groupes politiques, ils essayaient d'influencer comment ? En disant, vous voyez, nous avons des sœurs qui sont enfermées chez elles parce qu'en fait, elles ne peuvent pas sortir avec le voile. Et donc, ça, c'est un problème parce que le religieux est important. Donc, il faut donner accès à ces femmes
en autorisant le port du voile, soit dans les écoles, soit en donnant des plages horaires différentes dans les piscines, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à influencer, si vous voulez, au niveau politique, et influencer les esprits de ceux qui n'étaient pas musulmans, qui se disaient, bah, ma foi, si c'est pour une pratique religieuse, c'est pas trop grave, parce qu'en réalité, aucun homme ou personnalité politique ne s'est réellement intéressé à savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière toutes ces recommandations. Ils pensaient que c'était une religion en plus, comme les deux autres, alors que c'est pas du tout les mêmes projets, les mêmes visées. Et donc, comment vous expliquez que la Belgique soit devenue un foyer, en fait, d'influence? C'est-à-dire, je comprends qu'ils aient laissé ça à l'intérieur de la Belgique se développer, mais comment, de la Belgique, on voit qu'il y a une influence sur d'autres parties de l'Europe? Mais parce que je pense que d'abord les frères musulmans et les groupes fréristes, en fait, travaillent. D'abord, à Bruxelles, vous avez les institutions européennes aussi. Donc, quand vous avez des institutions européennes, pour déposer des projets, il faut que les associations qui sont locales puissent créer des partenariats avec l'extérieur de l'Europe, avec d'autres pays européens. Donc, vous avez des associations avec des frères musulmans qui connaissent très très bien les rouages des institutions européennes et de tous les rouages des pays, de comment ça fonctionne au niveau des associations pour demander des subventions, etc. Et donc, ils travaillent avec d'autres organisations en dehors de celles de la Belgique. Ils ne se contentent pas. D'ailleurs, toutes les associations en Europe, fréristes, proches ou affiliées à toutes ces organisations, sont connectés entre eux. Ils se rencontrent soit par des systèmes conférences, vidéoconférences ou d'une manière physique pour construire des projets. Donc, ils répondent à des appels de projets. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez, par exemple, le CCIF, l'ancien collectif de lutte contre l'islamophobie en France, vous avez eu l'équivalent qui s'est construit, qui a été créé en Belgique, qui s'appelait le CCIB, le collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique. Donc, ces deux structures ont travaillé ensemble, ont mené des projets ensemble au niveau européen aussi, et travaillent aussi au niveau local. Vous avez par exemple des associations décoloniaux comme celui de Front des Mères de Fatima Wassak, qui est à la base en France, mais qui a créé d'autres associations en Italie, en Belgique, en France, parce qu'elle avait très bien compris, et elle est en lien avec les frères musulmans, évidemment, ou avec les structures fréristes, et elle a très bien compris que si elle veut déposer et faire des demandes de subventions pour son association, ben, il fallait créer des associations partout ailleurs. Et elle l'a fait. Et d'ailleurs, ces gens sont invités régulièrement à Bruxelles. Donc, Front des Mères, Ouria Boutelja, vous avez le CCIF qui est devenu le CCIE puisqu'il avait été dissous, et donc il est venu s'installer avant sa dissolution en France à Bruxelles, parce qu'évidemment Bruxelles accueille toutes ces organisations, il accueille toutes ces personnalités qui sont extrémistes. D'ailleurs, d'où qu'ils viennent, Bruxelles est connue pour accueillir depuis des décennies des personnalités terroristes, que ce soit après la décennie noire. Pour ce qui concerne l'Algérie, on a eu des gens du Front islamique du salut qui sont venus s'installer en France, mais aussi à Bruxelles. Donc, ils se connaissent entre eux. On a d'autres organisations, notamment des membres du Hamas, dont le bureau européen du Hamas se trouvait en face du Parlement européen, des institutions européennes à Bruxelles. Et ils continuent encore à être bien présents. Nous avons des personnalités, des groupes du Hamas qui viennent et qui ont demandé asile politique depuis le 7 octobre 2023, qui viennent à Bruxelles parce ils ont très bien compris que c'est à Bruxelles que ça se passe, mais ils sont en connexion, évidemment, avec toutes les autres structures un peu partout en Europe, que ce soit en France, que ce soit au Luxembourg, et ainsi de suite. C'est passionnant. J'aimerais du coup, à travers ces organisations, essayer de comprendre comment vous pourriez expliquer que du coup, les frères musulmans réussissent en fait à influencer les instances européennes pour faire passer l'antisémitisme, c'est-à-dire l'antisémitisme pour de l'humanitaire ou de l'antiracisme. Enfin, comment vous pourriez nous l'expliquer? En fait, ils ont très bien compris comment nous fonctionnons, donc ils ont vu un peu ce qu'il fallait répondre, en fait, les éléments de langage, notamment quand vous êtes dans une association, quand vous faites un appel à projet, vous devez répondre à une espèce
comment dire, de cahier des charges où on vous dit si vous voulez obtenir des subventions, vous devez répondre à, il faut que vous soyez inclusif, c'est-à-dire que dans votre organisation, vous soyez ouvert à lutter contre contre l'islamophobie, contre la haine des musulmans, à lutter contre l'homophobie, à lutter contre l'antisémitisme et ainsi de suite. Et donc, toutes les associations et les personnes qui sont fréristes, en fait, ont très bien compris ça, qu'il fallait jouer le jeu. Évidemment qu'ils n'allaient pas dire qu'eux, ils avaient leur agenda, si vous voulez. Et donc, ils répondent en disant, nous luttons contre l'homophobie. Et d'ailleurs, nous travaillons avec telle association qui est une association donc homosexuelle, où vous avez aussi des associations juives. Et donc, ils travaillent en partenariat avec certaines associations juives, notamment, si je donne un exemple, le musée juif. Après les attentats de 2014 au musée juif, le musée juif s'est dit, il y a eu un problème, il y a un antisémitisme, on ne sait pas quoi faire. Ils ont fait appel à des gens. Et qui ils ont fait appel? Ils ont fait appel à deux personnes qui sont proches des frères musulmans, comme l'ancien frère musulman, entre guillemets, Michael Privot, qui est un converti, et Fatima Zibou, qui est proche des frères musulmans. Juste pour essayer de recadrer un peu tout ce qui est dit, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de précision, et quand on n'est pas familier, c'est un peu les noms, etc., c'est un petit peu difficile. Juste pour dire tout simplement que ce que Fadila décrit, c'est le double langage. C'est-à-dire, et ça, donc, c'est pour ça que j'avais commencé par, il faut toujours voir les frères musulmans d'abord dans leur perspective initiale, qui est d'instaurer donc une théocratie dans une société démocratique qui, selon eux, a perdu toute orientation spirituelle, qui va dans le mur, hein, grosso modo, ce qui n'est pas, enfin, ce qui peut être discuté, hein, d'ailleurs. Mais bon, eux, ils sont dans cette perspective-là. Donc, ils ne jouent pas les règles du jeu de la démocratie, mais ils s'en servent, ce qui est évidemment très différent. Donc, ils se permettent, ils n'ont aucun scrupule à mentir, à ce qu'on appelle la taqiya, mais en fait, la taqiya, c'est un mot qui vient d'ailleurs de l'islam chiite, qui est un peu compliqué. Ils font simplement, ils utilisent les ruses de guerre. Quand vous voulez détruire et remplacer un système, un régime, vous utilisez la ruse parce que vous ne pouvez pas le faire en persuadant les gens qu'ils ont intérêt à adopter un autre régime. Donc, ils utilisent la ruse et ils utilisent le double discours, et ils n'ont aucun mal à le faire puisqu'ils vivent dans deux espaces mentaux différents. Donc, ils savent comment s'adresser à l'Union européenne parce qu'ils ont compris ce que l'Union européenne attend d'eux. Ils savent s'adresser de façon générale à tous les financeurs en mentant absolument, parce que de toute façon, il faut bien, c'est la façon dont ils combattent de mentir. Donc, c'est parfaitement licite, c'est parfaitement halal. Et donc, il se joue en fait de ces structures. Or, le problème de l'Union européenne, c'est que c'est un espèce de dispositif totalement aveugle, qui est là pour faire de l'intégration, de l'inclusivité, et pour croire tout ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la machine des éléments qui disent « nous sommes contre l'islamophobie, nous sommes contre l'homophobie, nous sommes contre toutes les phobies que vous imaginez, contre tous les racismes, etc. » Et en plus, nous sommes nous-mêmes des racisés, parce qu'ils ont construit cette idée que le musulman est une race, finalement. Ils passent partout. Mais le problème, c'est qu'ils ont en face d'eux un système totalement aveugle qui avale, et qui recrache en fait de l'argent pour ces micro-associations. C'est aussi un système de réseautage, c'est-à-dire que les conditions pour obtenir, et Fadila en parlait, des financements, c'est qu'il faut avoir des partenaires partout. Eh bien, parfait pour eux, ils vont faire des partenaires partout. Et comme ça, ils auront encore plus d'argent. Donc, en fait, la machine aveugle qu'ils ont devant eux favorise, comme ils disent souvent, Dieu nous facilite. Ben, c'est sûr, la machine aveugle qu'ils ont devant eux favorise cette situation. Et le pire, c'est qu'on voit des députés européens attirer l'attention sur ces anomalies, et tout ce que la Commission européenne répond, c'est nous avons fait signer les documents et ces gens-là ces associations-là ont promis d'eux, ont promis qu'eux, etc. Donc, continue à les croire, et puisqu'on n'a pas d'éléments qui montrent qu'ils vont utiliser cet argent pour des faits terroristes ou hors la loi, eh bien, continuons à le financer. Alors, c'est ça la force du frérisme, c'est qu'il agit à l'intérieur de la loi. C'est que son idée, ce n'est pas de transgresser les lois, c'est de s'en servir contre elles.
Donc, c'est pour ça que c'est un système qui est plus intelligent, mais ce n'est pas très difficile d'être plus intelligent que l'organisation de la Commission européenne. Ce n'est pas très difficile, tellement la machine est lourde et bête. Et ils s'en servent sans aucun scrupule. Et si je peux rajouter à ça, c'est que, pour prendre un exemple qui est très flagrant, c'est qu'en Belgique, vous avez par exemple les assises de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Chaque année, au Parlement bruxellois, donc on reçoit et on questionne et on parle de l'antisémitisme. Alors, évidemment, au sein du Parlement bruxellois, il y a, je pense que c'était l'année passée, où ces assises ont été complètement modifiées et on a parlé, donc on a instauré les assises contre le racisme et l'islamophobie. Donc ils ont effacé l'antisémitisme pour le remplacer contre l'islamophobie. À ce moment-là, les associations juives ont été interpellées et 3 jours avant, ils ont interpellé le Parlement en disant que c'était inadmissible. Ils l'ont fait. Cela dit, ça ne les empêche pas de continuer, où vous avez par exemple une organisation juive qui a décidé et qui a pu négocier avec tous les partis, avec tous les mairies de Bruxelles en disant nous allons lutter contre l'antisémitisme et les 19 communes bruxelloises ont signé ce pacte. Mais ils refont exactement la même erreur qu'ils ont fait avec les assises. C'est-à-dire que les communautés juives veulent lutter contre l'antisémitisme et pas évidemment contre, comme dit souvent Florence, les causes de l'antisémitisme. Ce qui fait que tout ça, si ça a été accepté, c'est parce qu'il va être détourné dans le futur par justement les frères musulmans ou par les personnes fréristes qui sont issues dans tous ces partis politiques. C'est important de le signaler parce que c'est ça qui va influencer aussi les politiques de l'Europe vis-à-vis d'Israël. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte. En réalité, ce n'est pas ni l'Europe, ni la communauté juive qui donne les directions. En réalité, derrière, vous avez des frères musulmans ou les gens qui sont dans l'idéologie frériste. C'est eux qui donnent les cahiers des charges. C'est eux qui orientent d'une manière subtile, en fait, les politiques à mener. Et alors, il y a une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que pour avoir l'assentiment, le soutien et la présence active sur les réseaux, et notamment les réseaux sociaux de la gauche radicale, qui est son allié naturel et objectif, c'est qu'il fallait absolument distinguer l'antisémitisme de l'antisionisme. Ça a été aussi une clé très importante pour qu'ils avancent. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec des universitaires, notamment ceux qui étaient dans les laboratoires des sciences sociales, sciences politiques, travaillant sur le Moyen-Orient, qui aussi travaillaient dans les instituts français à l'étranger, et il fallait qu'ils adoptent une attitude hostile à Israël, et ils ont constitué en fait toute une théorie de l'anti-sionisme qui ne serait pas antisémite. Et ils ont fait illusion. C'est-à-dire qu'il a suffi pourtant de dire, on l'a dit après le 7 octobre, mais enfin, si vous ne voulez pas qu'Israël existe, il n'y a pas plus antisémite que cette position-là. Donc l'antisionisme est un antisémitisme absolu, puisque là, à ce moment-là, les Juifs n'ont plus de terre, donc n'ont plus ils ne sont plus un peuple, il n'y a plus d'existence. Vous ne pouvez pas faire pire en réalité que l'antisionisme. Et donc, ils ont essayé de montrer qu'en réalité, ça s'adressait plutôt au régime en place, en particulier à Netanyahou, etc., pour complètement créer de façon tout à fait artificielle une étanchéité entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et ça, c'est passé, mais crème, dans les institutions européennes et dans la gauche en général. C'est impressionnant, j'allais y venir. Ce glissement de sémantique, de antisionisme égale antisémitisme. J'ai une question un peu plus globale qui serait, c'est-à-dire comment, tout d'abord, est-ce que les frères musulmans ont une vision pour le juif en Europe pour demain? Est-ce que comment la cause palestinienne a été capturée par les frères musulmans en Europe pour devenir le moteur principal de la haine des juifs, sous couvert peut-être de militantisme, voilà, comme vous l'avez dit avant. Est-ce que le 7 octobre a renforcé leur emprise ou ils l'ont utilisé justement à leur fin stratégique? Bon, il y a plusieurs questions. Voilà, il y a plusieurs questions. Là. Alors, la cause palestinienne,
elle est contemporaine de la création des frères musulmans. C'est-à-dire que ça a toujours été une espèce d'avant-garde, la cause, reprendre Jérusalem, c'est le premier pas vers la reconstitution du califat. Or, vous savez que les frères musulmans sont nés 4 ans après la chute du califat ottoman. Donc, dans une perspective de revivification du califat. Il faut absolument le retrouver, et Jérusalem est évidemment le premier pas. Alors, et les Juifs, disons que Youssef El-Kardaoui, qui est le mentor côté frériste, pas côté djihadiste, mais côté frériste des frères musulmans, donc, a toujours dit il faut cultiver la haine d'Israël et des Juifs. Alors, mais on voit quand même parmi les frères musulmans européens beaucoup de précautions vis-à-vis des Juifs. D'ailleurs, ils travaillent avec l'Union des Juifs pour la paix, je ne sais plus quelle est cette association antisioniste de Juifs. Mais donc, il y a une place pour les Juifs, c'est celle d'être des dhimmi, c'est-à-dire la même chose que pour les chrétiens d'ailleurs, des citoyens de seconde zone. Et ça, l'islam a prévu ce statut-là d'infériorité. C'est-à-dire que l'islam ne s'étend pas par la conversion des cœurs, il s'étend en imposant la charia, en imposant la loi. Donc vous pouvez rester chrétien, vous pouvez rester juif, vous êtes reconnu comme tel, d'ailleurs dans le Coran on parle des juifs, etc., mais à condition que vous soyez donc à l'état de citoyen de seconde zone et que vous ne prétendiez à aucune position politique et que vous payez la jizya, c'est-à-dire un impôt de soumission. Donc voilà, donc les Juifs, ils existent, ils ont le droit d'exister, mais seulement, comme les chrétiens d'ailleurs, en tant que citoyens de seconde zone. Après, les autres, ceux qui ne sont ni juifs ou les athées, évidemment, ceux-là, il faudra les convertir de force ou malheureusement les éliminer. Alors ça, c'est ce que dit le texte. Comment ça se manifeste dans la réalité ? Eh bien, par un espèce de militantisme qu'on appelle palestiniste, qui consiste à exiger, à aboutir à la disparition de l'État d'Israël, tout en reconnaissant la possibilité aux Juifs d'exister partout ailleurs, mais comme j'ai dit, en condition de dhimmi. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas de façon aussi explicite ? Parce qu'ils ne donnent pas leur cartouche, tout simplement. Ça fait depuis des décennies que la victimisation des Palestiniens existe, et à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a un conflit entre Israël et Palestine, ici, évidemment, ils renforcent, ils en parlent au sein de la communauté. Pourquoi ? Parce que c'est un ciment pour la communauté musulmane. C'est-à-dire que ce qui rassemble la communauté musulmane, ce qui permet justement de ne pas être, comme ils disent, la fitna créer la division, la renforcer, c'est la question d'Israël. C'est un signal, mais aussi, si je puis dire, ajouter une chose, c'est un signal aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que le 7 octobre, pour eux, c'est une victoire en tant que telle. Après, ce qui va se passer après, bon, mais le 7 octobre, c'est une victoire, c'est-à-dire qu'ils ont transgressé les barrières, ils sont passés de l'autre côté, ils ont tué, massacré, ils se sont réjouis de ces massacres. C'est une victoire, il ne faut jamais oublier ça. Et c'est ça qui a provoqué non pas le soulèvement de la rue arabe, comme on le dit, mais le soulèvement enthousiaste de l'Oumma partout dans le monde, sur tous les continents. Alors, si au départ, des années de ça, quand il y a eu ces conflits, c'était beaucoup des expositions, c'était des conférences qui étaient organisées dans les universités et ailleurs, dans des associations, etc. C'est vrai qu'après le 7 octobre, ce qui a vraiment changé, c'est qu'on est passé, à chaque fois, en fait, on passe d'une étape. Ils deviennent de plus en plus violents. Là, après le 7 octobre, on a pu se rendre compte que les propos étaient violents, mais que c'était aussi admis finalement que ces propos-là, on s'habitue à ces propos violentes, et même on finit par s'habituer aux agressions.
Et donc, là où il faut craindre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un conflit entre Israël et Palestine, il faut se dire qu'on augmente le niveau d'agressivité et de violence. Et donc, la prochaine étape, pour moi, c'est qu'on va vraiment passer sur des pogroms. Moi, je pense que là, le 7 octobre, on n'est pas encore dans la finalité où est-ce qu'ils veulent vraiment arriver. Donc, c'est là où il faut se dire… Ce qui est important, excuse-moi de te couper, parce que c'est vraiment dans la suite, c'est exactement ce que tu dis, c'est… si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront pas tout seuls. C'est-à-dire que permettre des manifestations parce que sous prétexte qu'ils ne sont pas passés à l'acte, c'est juste les former, les entourer de cette possibilité qu'ils ont un jour de passer à l'acte. Donc il faut connaître cette histoire pour savoir pourquoi il faut l'arrêter dès maintenant, ce qui n'est pas fait. Et c'est pour ça aussi, pour répondre à la question sur les intérêts d'Israël, notamment vis-à-vis de l'Europe et de ce qui se passe. C'est que on a énormément de membres du Hamas qui ont quitté Gaza et qui sont venus à Bruxelles, comme je vous disais, même en Europe, mais ils sont beaucoup focalisés sur Bruxelles. En fait, souvent, moi, ce que j'ai entendu quand j'allais en Israël, c'est que des gens disaient, bon débarras finalement, puisqu'ils ne sont pas ici. Mais ce que Israël devrait comprendre, c'est que eux, ils ont très bien compris qu'en influençant et qu'en arrivant à obtenir tous les pays européens de leur côté, c'est évidemment un danger pour Israël. Parce que si le monde entier se transforme et devient et se mobilise contre Israël, Israël finira par devenir seul. Et il n'y a rien à faire. Seul, on ne peut pas y arriver. Vous voyez, par exemple, les États-Unis, cette fois-ci, vous avez eu Trump qui a été derrière un petit peu Israël, même si par moment, il a été un petit peu fébrile. Mais quand vous voyez qu'à New York, le maire est Mamdani, et avec tout ce qu'il met en place, dites-vous que même les États-Unis est touché. Donc, finalement, il ne faut pas penser qu'il faut fuir l'Europe ou il faut abandonner l'Europe. Au contraire, il faut justement être présent en Europe. Il faut agir en Europe, en concertation. Il faut que, comme font d'ailleurs les frères musulmans, et ils l'ont compris, c'est qu'eux, ils travaillent ensemble, ils travaillent d'une manière transnationale. Nous devons aussi avoir la capacité et nous mobiliser pour travailler d'une manière transnationale. C'est ce qu'on fait, je voudrais aller dans ce sens-là, Fadila, c'est qu'on a créé, et Fadila, l'Observatoire européen des fondamentalismes, ça fait déjà 5-6 ans, c'est elle qui le dirige aussi aujourd'hui, et aussi le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, donc le CERIF, que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an, et qui est exactement là pour ça, c'est-à-dire pour permettre aux décideurs ou même aux citoyens de comprendre les enjeux pour anticiper, non pas la menace parce qu'elle est déjà là, mais l'action, le passage à l'action, puisque l'objectif, on le sait, même s'il est subversif, même s'il n'est pas violent aujourd'hui, à un moment donné, quand les rapports de force vont commencer à basculer, on aura forcément de la violence, parce que c'est ça qui tétanise. N'oubliez jamais que pour un seul Samuel Paty, alors même s'il y a eu Dominique Bernard, mais le fait de la décapitation est quand même particulièrement odieux, a provoqué chez les enseignants une autocensure chez plus de 60% des enseignants. Les gens, parfois, dans certaines communes, vont à l'école, vont enseigner avec la peur au ventre. À l'université, on n'étudie plus le frérisme, pas l'islamisme en Europe, parce qu'on a peur. Et ça, cette peur, je la connais parce que ce sont mes collègues. Moi-même, je suis sous protection policière permanente. Donc, évidemment, ce n'est pas une situation enviable. Donc, la peur, elle est là et ça paralyse. Et c'est là-dessus qu'il joue, ça s'appelle la terreur. Vous croyez quoi? Quand les djihadistes se réjouissent comme ça de ce qu'ils ont fait le 7 octobre, qu'est-ce qu'ils disent au monde? Ils disent, nous sommes invulnérables, nous n'avons pas peur de la mort, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, ils tétanisent l'ennemi. C'est de l'intimidation et il ne faut pas céder à ça. Alors, comme vous dites, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Europe a pris confiance assez pour pouvoir agir? Et si oui, alors quelles sont les étapes et quel est le rôle d'Israël dans cette prise de conscience en fait de l'Europe? Qu'est-ce que Israël, mais qu'est-ce que l'Europe aussi doit faire? Alors l'Europe, ça n'existe pas, l'Europe. L'Europe, c'est un continent, ça n'existe pas en termes politiques. Il y a l'Union européenne avec sa commission, avec von der Leyen, etc. Mais il n'a pas de pouvoir politique au sens strict. C'est un réseau économique et d'influence qui a indirectement des effets politiques, mais pas forcément maîtrisés.
Donc, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau des nations. Donc, il y a certaines nations qui ont pris conscience du problème. Et là se pose la question, c'est que faire? Que faire dans des démocraties où le clientélisme est une fonction normale, malheureusement, de la démocratie, c'est-à-dire vous devez plaire aux électeurs pour pouvoir être élu, sinon vous ne serez pas élu. Donc, si vous êtes dans des communes où il y a une proportion significative de musulmans qui votent comme un seul homme, évidemment, vous allez être obligé de donner des gages. Donc ça, ce grignotage politique, il est très inquiétant et il réduit au silence des femmes et des hommes politiques qui autrement agiraient normalement. Bon. Après, il y a les citoyens. Et en fait, cette mobilisation doit passer pour les citoyens pour qu'ils votent, puisqu'il y a le rapport démographique est encore favorable, pour qu'ils votent dans le bon sens et que, évidemment, ceux qui se présentent aux élections soient dissuadés de tout mettre dans le panier du côté, disons, du vote musulman. Il y a un vote des Français laïcs, républicains, et ce vote républicain, il faut le mobiliser. Or, aujourd'hui, il est très, très divisé parce que le camp des laïcs républicains est divisé, ils se tirent dans les pattes. Ils arrivent même, pour certains laïcs, à nous traiter d'extrême droite, Fadila et moi, ce qui évidemment est une absurdité, mais qui a des conséquences très, très néfastes puisque ça entraîne de la violence. Donc, je pense, comme Fadila, je pense que Fadila sera d'accord avec moi, que c'est bien au niveau des citoyens, et pour mobiliser les citoyens, il faut les informer correctement. Or, ça n'est pas fait, c'est un travail qui n'est pas fait par les médias, qui n'est pas fait par les médias publics et qui est parfois fait par des médias privés, mais qui ont tendance un peu à pousser à la roue pour des raisons aussi électoralistes. Et ça, c'est inquiétant parce qu'alors là, si ça se radicalise de tous les côtés, ça sera difficile de raisonner, d'apprendre, d'expliquer, comme on est quelques-uns, une poignée, malheureusement, à le faire. Et ce qui est important, comme le souligne, c'est souvent les gens en fait demandent toujours que faire. Mais je pense quand même qu'avant de dire que faire, je pense que les gens devraient d'abord savoir à qui on a affaire, ou même que même les gouvernements ou les personnalités influentes devraient comprendre d'abord à qui on a affaire. Parce que ce qu'on remarque, c'est à force de vouloir passer des étapes et aller trop vite, on finit finalement par inviter des gens qui ne devraient pas être invités pour trouver des solutions. On va vous dire, il faut appeler à la paix, il faut discuter avec des représentants musulmans, etc. Et finalement, et c'est ce qu'en Belgique, beaucoup ont fait après les attaques terroristes en 2016, et finalement, ceux qui étaient présents, c'était les frères musulmans. Et donc, ils ont pu encore continuer pour avancer leur pion. Et je pense que ce soit bien en Israël ou ailleurs, il faut que les gens comprennent et s'informent sur qu'est-ce que cette organisation et qui sont les frères musulmans et ceux qui sont maintenant sous influence de l'idéologie des frères musulmans. Et à partir de là seulement, on pourra en fonction de chaque contexte et de chaque lieu savoir qu'est-ce qu'on peut mettre comme dispositif pour lutter contre cette idéologie-là. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, tant que les gens n'ont pas été formés, ça va être très compliqué parce que les frères musulmans, les personnes qui sont influencées par cette idéologie-là sont trop en avance par rapport à comment pensent et réfléchissent nos gouvernements démocratiques. On est trop en retard. Donc, il faut absolument se mettre à la page pour pouvoir avancer stratégiquement. Sinon c'est clair qu'on va vers, comme le dit Florence, vers une guerre civile très claire parce que là, pour l'instant, vous avez deux groupes qui risquent de s'affronter et on sera pris en sandwich entre ces deux groupes. Alors justement, est-ce que j'ai l'impression, comme vous avez dit, que les réseaux sociaux, les médias ne donnent pas justement ce renseignement qu'on aurait tant besoin. Comment faire? Parce que je vois que ce n'est pas seulement le problème en France ou en Belgique, que voilà, les médias sont veulent plutôt cacher ou ne pas en parler. Comment faire pour que les réseaux qui veulent nous renseigner puissent se faire entendre? Il faut en parler, regardez le travail qu'on fait, vous nous interviewez, donc vous aussi, vous faites ce travail-là, il faut qu'on soit plus présent sur les réseaux, il faut parler de ce qu'on fait, nous, on fait ça à 24/24, donc il faut nous aider à diffuser cette parole. Il y a quand même un espoir, c'est-à-dire de comprendre, si chaque citoyen comprend, on n'est pas à un point où les choses vont basculer, mais bon, faut quand même un peu se dépêcher. Oui. Et
Et aussi, pour revenir sur la question de l'enjeu enfin, Israël-Europe, du coup, l'impact, c'est-à-dire si on ne se réveille pas assez vite, quel serait l'impact sur la coopération, qu'elle se soit sécuritaire ou diplomatique, entre Israël et l'Union européenne? Mais de toute façon, si je laisserai la parole à Florence, mais juste quand on voit la manière où les universités sont encore gangrénées et on laisse la place à des gens qui sont hostiles à Israël, quand on voit que la coopération entre différentes universités, on appelle au boycott à travailler avec les universités israéliennes. Donc, je pense qu'il est impératif qu'on invite plutôt des professeurs comme Florence Bergeau-Blaclair. Quand on voit qu'un Vincent Lemire est invité dans les universités en Israël, c'est une personnalité qui est hostile à Israël et qui propage l'idéologie frériste, mais aussi l'idéologie de gauche, d'extrême gauche sur l'hostilité d'Israël. C'est extrêmement grave parce que non seulement il influence dans nos universités en Europe, mais il influence aussi vos universités en Israël. Ça freine évidemment et ça culpabilise les Israéliens par rapport aux Palestiniens. Il faut comprendre une chose, c'est que même si vous avez des Israéliens qui veulent la paix avec les Palestiniens, si vous avez en face de vous des gens qui ne veulent pas la paix, si vous leur tendez la main, ils vous la couperont parce qu'ils n'en veulent pas. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sera comme ça. Moi, j'ai été éduquée, je suis née d'une famille de confession musulmane. Pourtant, au départ, les premières générations des plus modérés, qui étaient plutôt un islam culturel. Et quand je vois la radicalisation au sein de ma famille et tous mes anciens proches communautaires, quartiers, bruxellois, etc., je peux vous assurer que l'idéologie a gangréné quasiment tous les cerveaux et que ceux qui ne le sont pas n'osent pas prendre la parole parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce que nous ne sommes pas soutenus et que nos ennemis le voient, ils en rient et qu'ils en profitent et que ceux qui pourraient s'allier à nous le voient aussi et n'osent pas prendre la parole et donc du coup, ne s'allient pas forcément à nous par peur. Rien à dire de plus, c'est exactement. J'aurais une dernière question pour clôturer cet entretien passionnant. Cette peur dont vous parlez, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'entend pas du coup ces voix, vos voix, par peur justement, parce que pas tout le monde n'a envie effectivement de s'avancer. Comment faire pour changer en fait ce mindset de se dire il faut plutôt dire la vérité plutôt que d'être géré par cette peur? Je pense que d'abord, il faut un soutien. Nous sommes menacés. Florence est sous protection policière. Elle ne peut plus enseigner dans l'université. Elle n'est plus invitée, ou quand elle est invitée, c'est un dispositif sécuritaire extrêmement imposant. Alors, que à l'université, puisque je donne des conférences absolument partout ailleurs, mais pas dans les universités. De mon côté, en tant que personne qui est considérée comme traître à la communauté musulmane, il faut pas oublier on y perd beaucoup. On peut perdre sa famille, on perd au niveau du travail, on ne trouve plus de travail. On est vraiment boycotté partout, on est cancellé, on ne nous écoute plus. Donc, il faut qu'on soit soutenu parce qu'en montrant que nous sommes soutenus, ceux qui oseront prendre la parole se diront qu'ils ne pourront pas être seuls non plus. La crainte des gens, c'est pas de parler en réalité, c'est de voir à quel point on peut ne pas être soutenu. C'est la peur de se retrouver seul, sans moyens, sans ressources et finalement de ne servir à rien. C'est ça la crainte en réalité. Moi, si vous voulez, être confronté face à des djihadistes, face à des islamistes, etc., c'est pas la plus grosse peur. Mais les plus grosses difficultés, c'est surtout ne pas être soutenu par ceux qui devraient me soutenir et qui devraient être derrière nous aider à propager notre parole et à dire aux gens, soyons ensemble et il faut qu'on se réveille, qu'on doit se mobiliser et qu'on doit agir le plus rapidement possible. Je vous remercie énormément pour cet entretien. C'était incroyable, je n'ai pas de mots et j'espère que cet enregistrement fera part justement de cette diffusion, de ce message et que ça fera avancer tout le monde. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et la seule chose peut-être qu'on pourrait dire, c'est que de toute façon, on ne s'arrêtera pas. Nous sommes là et on va continuer. Et du coup, Am Israël Chai. Absolument. Merci beaucoup. merci beaucoup. בבקשה, למי שיש שאלות, פשוט לכו על זה. עד שיתחממו, אני אולי אשאל שאלה.
אני רוצה לשאול, זו בעצם שאלה לשתיהן, לפדילה כמובן שמגיעה גם מעולם המוסלמי, זה עוד יותר מעניין, אבל מעניין אותי לשמוע על התגובות שהן מקבלות. זאת אומרת, גם מהקהילה האקדמית, אבל גם מהמשפחה ומהסביבה הקרובה, כי הן חוקרות משהו שהוא כאילו אפילו מעמיד אותן באיזשהו סיכון, כי הן חוקרות משהו שהוא לא טריוויאלי וכן הלאה, אז איזה תגובות הן מקבלות גם מהקהילה המקצועית שהן נמצאות בהן, וגם ממש מרמת המשפחה שלהם, הם אומרים להם תיזהרו, אתם תשמרו על עצמכם, ואיך זה חי עם המציאות האישית הזאת. Alors, la première question que nous avons ici, c'est en fait, après que votre travail a commencé à être diffusé, quelles sont les premières réactions que vous avez eues et quelles sont les réactions aussi que vous avez aujourd'hui dans le cercle académique? Alors, je ne sais pas à qui cette question s'adresse. Netanel, Nati, qui est, euh, qui est Oui, présent je veux avec. dire à qui c'est une question pour Ah, c'est une Fadila, question pour pour vous moi. deux. Pardon. Oui, oui, c'est une question pour vous deux. Ok, Alors, bah, je vais laisser Florence répondre parce que c'est plutôt elle qui travaille dans le milieu académique. alors effectivement, cette inimitié pour les travaux qui concernent l'islamisme est ancienne. Moi, quand j'ai commencé il y a plus de 35 ans, il était déjà délicat de parler d'islamisme et de radicalité dans certains milieux musulmans parce que, je cite, ça allait faire le jeu du Front National. À l'époque, c'était le Front National. Donc, en אני fait, מציע שתתרגמי כל משפט, ככה שאנשים יהיו בסדר, תסכמי עם Ben, פלורנס. oui. Ben, je vous traduis toutes les deux phrases, comme ça on perd pas le fil. אז בעצם מה שפלורנס אומרת, זה בעצם שהעבודה שלה, כשהוא התחיל לפני 30 שנה, זה כבר היה רגיש לדבר על איסלאמיזם, על רדיקליזם, אה, כאשר בעצם זה היה כבר הם נכנסו למוחות של האנשים דרך המפלגות הפוליטיות של השמאל. je Voilà. n'aurais jamais imaginé que 35 ans plus tard, ça allait être encore pire. Je pensais que c'était juste parce qu'on n'avait pas bien compris l'ampleur, enfin la caractéristique de ce phénomène dans les années 90, mais j'aurais pas imaginé que 35 ans après, alors que la situation s'est considérablement dégradée, non seulement je serais empêchée de travailler, mais aussi de m'exprimer là-dessus, et plus encore menacée de mort et placée sous protection policière. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé. היא לא הייתה מדמיינת שאחרי 30 שנה של איסוף מידע והכל, היא הייתה היום מתחת שמירה משטרתית, שבעצם כל יום היא מקבלת בעצם איום מוות, כשזה יהיה במייל, ברחוב, לא משנה איפה, ברשתות. היא לא הייתה מדמיינת שאפילו אם לפני 30 שנה זה היה רגיש לדבר על כל הנושאים האלה של האחים המוסלמים וגם רדיקליזם, היא לא הייתה מדמיינת שאחרי 30 שנה היא תהיה מתחת איום מוות. Et pour rajouter un élément concernant le monde académique, il faut préciser qu'à part quelques collègues qui ne se sont pas exprimés publiquement, je n'ai eu aucun soutien de l'université et du CNRS, mon employeur, puisque je suis fonctionnaire du CNRS. היא לא קיבלה שום תמיכה מהעמיתים שלה במרכז, במרכז הלאומי הצרפתי למחקר המדעי. רק אפילו שם שהיא עבדה, אז המנהלים והכל לא תמכו בה בשום צורה. היא לא קיבלה תגובה מהם, והיו מעטים עמיתים שהגיבו, אבל הם לא דיברו בקול כאשר הם היו מפחדים. Mais en dehors du milieu universitaire, mon travail est reconnu, heureusement. העבודה שלה היא מוכרת מחוץ לאוניברסיטאות, כאשר באוניברסיטאות היא כבר לא יכולה ללמד, לא מאשרים לה, לא מקבלים אותה, אבל מחוץ לאוניברסיטאות היא יכולה לתת הרצאות. Pour rajouter, après les attentats en fait de 2016 à Bruxelles, Zaventem, j'étais invitée par des universitaires, mais plutôt psychiatres, etc., qui étaient confrontés au radicalisme.
Parce qu'il voulait entendre pour comprendre en fait pourquoi est-ce que tout d'un coup il y avait des jeunes issus de l'immigration musulmane, tout d'un coup voulaient leur mort ou enfin commettaient ces attaques. Alors au début j'étais acceptée, mais petit à petit en fait il y a des groupes qui ont vu d'un très mauvais œil que quelqu'un issu de la communauté raconte la réalité de ce qui se passait au sein de la communauté, c'est-à-dire comment est-ce que nous voyons les mécréants, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs, etc., tout ce qui n'était pas musulman. À partir de là, il y a vraiment des véritables attaques qui ont commencé. Et petit à petit, on essayait justement de ne plus m'inviter un peu partout pour parler, pour donner des conférences ou des formations. בהתחלה לפדילה היה חוויה של הקשבה, אנשים הקשיבו לאט לאט, וגם לאט לאט היו אנשים שראו בה איום, ולכן לאט לאט לא הזמינו אותה לשום מקום, וגם היא הפכה לבוגדת לאסלאם. ש- כן. Et j'avais fait aussi donc un mémoire master en anthropologie sur la radicalisation des femmes musulmanes à Bruxelles, où j'avais infiltré pendant 3 ans les femmes. Et dans le cadre de mon master, je devais remettre un travail et les professeurs n'étaient pas prêts à entendre ce que j'avais à dire, c'est-à-dire la réalité, tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu, qui étaient des appels à la haine contre les juifs, les mécréants, mais vraiment tout ce qu'on peut entendre maintenant. À l'époque, ça se disait pas ouvertement dans les familles musulmanes et les professeurs ne voulaient pas l'entendre. Et donc, j'ai dû changer mon mémoire, j'ai dû trafiquer mon mémoire pour que tout n'y soit pas parce qu'il y avait des choses qu'on m'interdisait de dire. כשהיא הייתה בתואר השני שלה, היא עשתה תואר לאנתרופולוגיה על הרדיקליזם, ובעצם היא ניסתה להראות שבריסל הופכת לפלטפורמה לרדיקליזציה, ובעצם אף אחד לא רצה לשמוע על זה, והיא הייתה חייבת לשנות את התזה, כי גם במשפחות לא קיבלו את מה שהיה כתוב בתזה הזאת, ולכן היא המשיכה בדרך שלה, אבל לא קיבלו את התזה הראשונה ולכן עשתה תזה אחרת. Et pourtant, c'était très important en fait qu'ils apprennent et qu'ils comprennent comment la communauté musulmane fonctionne, puisque quand j'ai donné une déformation à un service médical qui travaillait dans les écoles à Bruxelles, on a pu éviter un attentat parce que l'équipe médicale m'avait demandé une formation et m'avait demandé mon avis. Et donc la police a pu très rapidement réagir. On a évité vraiment une attaque terroriste dans une école. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur cet événement? Comment vous l'avez évité? Ben, parce qu'en fait, au départ, on m'a demandé des formations sur le radicalisme pour comprendre comment on fonctionne à l'intérieur d'une communauté musulmane. Et il y a des infirmières qui m'a demandé mon avis sur une situation qui vivait dans une école en tant qu'infirmière où la mère leur semblait être radicalisée et ils m'ont demandé de suivre ce cas-là. Et donc, à un moment donné, j'ai signalé que la personne allait passer à l'acte et donc la police a pu intervenir et ça a permis de déjouer une attaque terroriste dans une école, c'est-à-dire que la directrice et cette personne soient attaquées, enfin tuées, tout simplement. בזכות העבודה של פדילה על הרדיקליזם והפונדמנטליזם, בעצם פעם אחת בבית ספר בבריסל, שאלו אותה מה היא חושבת על רדיקליזציה בבית ספר, ובזכות הלימודים שלה, הם הצליחו להימנע מפיגוע. זה רק מראה עד כדי כך עד כמה הם פשוט לא היה להם למי לדבר, ולכן פנו לפדילה מערופי. En fait, j'explique ça surtout parce que c'est important de montrer que les formations et l'information sur ce sujet-là doivent être données auprès d'un large public pour que les gens puissent comprendre et sachent aussi voir quand il y a un problème réel avec une radicalisation dans leur métier ou dans leur lieu de היא רוצה travail. לספר את הדבר הזה כדי בעצם להראות שצריך ללמוד וללמד את האנשים על זה, כדי בעצם להימנע מרדיקליזציה. Merci beaucoup pour cette question. יש עוד שאלה כן, בצ'אט יש עוד הרבה שאלות, אני כל פעם מציף נראה לי את השאלה הבאה, ואז תתרגמי אותה, בסדר? אז טליה שואלת, נלך לפי הסדר, בעצם אולי אפשר לשאול את פלורנס על הצרפתים ואת פדילה על הבלגים, מה בעצם האנשים שחיים באותם מקומות שיש את הריכוזים המוסלמים,
מה הם חושבים על זה. זאת אומרת, מה דעת הקהל, בעיקר במקומות שבהם יש ריכוז גבוה ביחס לתופעה הזו. Alors la question est qu'est-ce que le public, que ce soit en France et en Belgique, qu'est-ce que le public pense? C'est-à-dire que pas seulement les gens, les académiciens, mais le public pense quand vous donnez une conférence et que vous expliquez tout ça, justement. Alors, je dirais que les gens sont beaucoup plus réceptifs depuis 4-5 ans, on va dire. 2015 a été un moment de prise de conscience et le Covid, à peu près, la période Covid a été aussi un moment de prise de conscience parce que il y avait des populations qui avaient le droit de sortir quand les gens, la plupart des gens ne pouvaient pas sortir. Et ils en ont nourri une certaine... enfin, ils ont compris que à certaines populations, on ne leur demande pas, on n'exige pas d'eux d'être des citoyens comme les autres. Et quand mon livre est sorti en 2023, j'ai parlé du frérisme, de l'idéologie des frères musulmans, et les gens étaient prêts à l'entendre. La subversion, l'influence, le terrorisme psychologique, les gens ont compris et étaient prêts à entendre ce que j'avais à dire. אז האנשים התחילו להבין ולהסכים לשמוע את מה שהיה להם להגיד רק לפני 5-6 שנים. זה התחיל קודם כל עם 2015, עם כל הפיגועים שהיו בצרפת, שרלי אבדו וכאלה, והיפר כשר וכל אלה. זה התחיל שם, וכשהיא הוציאה את הספר לאור ב-2023, כבר היו הרבה אנשים שרצו לשמוע מה הם רוצים להגיד, כאשר היו כל כך הרבה רדיקליזציה, שזה היה הזמן להוציא את הספר, וזה היה הזמן שאנשים התחילו להסכים לשמוע. Et à ce moment-là, les gens étaient prêts à entendre qu'il y avait autre chose qu'un radicalisme violent. Il y avait aussi des formes politiques de subversion qui étaient en train de grignoter petit à petit la société. C'était la thèse du frérisme que je n'oppose pas, mais que je différencie du djihadisme. היא גם הבינה אחרי זה ואנשים התחילו להבין שהרדיקליזציה שאנחנו מדברים עליה אין לה את הפנים של פעם של כריתת ראשים ודאעש, זה לא היה עובר בכלל, זה היה בעצם דרך מפלגות פוליטיות של השמאל, וכשהבינו את הדבר הזה זה כבר שינה להם את המחשבה. Fadila? Ouais, je pense que tu as un peu complété le tout. Je n'ai pas vraiment à rajouter quoi que ce soit là-dessus. יופי, שאלה הבאה, אולי נתי? האם אני רואה? Il y a peut-être, excusez-moi, c'est vrai que les citoyens, en fait, ils sont confrontés directement au problème, au phénomène que ce soit radicalisme, notamment, comme disait Florence, le frérisme dans le milieu du travail, etc. Mais c'est vrai qu'on a plus un problème au niveau institutionnel des institutions, que ce soit souvent politique ou des institutions qui reçoivent des subventions du pouvoir politique, etc. Et c'est vrai qu'il y a une différence. On doit bien distinguer les deux. C'est important parce que je pense que les citoyens, eux, sont prêts et veulent comprendre. Et de l'autre côté, vous avez des enjeux au niveau politique ou associatif et institutionnel. Et donc, il faut bien distinguer les deux. Et donc, quand on a une vision comme ça de l'extérieur, on a l'impression, quand les institutions prennent des positions, que finalement, ils ne sont pas conscients du problème et que finalement, c'est la majorité qui pense la même chose. Et je pense notamment à l'antisémitisme. Mais en réalité, Attends la traduction, Fadila. pardon, c'est vrai. merci. יש רצון מהאזרחים לשמוע ולדעת יותר על כל הארגונים האלה, אבל כי אנחנו רואים שבעצם כשקורה משהו, האנשים לא מודעים למה שקורה, ואז יש רצון, ומצד שני אין מספיק אנשים שמודיעים ונותנים מידע.
Mais quand on écoute les citoyens, eux, par contre, et je donne l'exemple justement de l'antisémitisme, où on a l'impression à l'extérieur, parce que les islamistes sont bien organisés avec les autres associations qui travaillent avec eux et qui contribuent à l'antisémitisme, ils sont plus bruyants, mais de l'autre côté, il y a une majorité qui sont silencieux et qui, eux, n'osent pas prendre la parole parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a des vraies conséquences et qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe et qui ne sont pas du tout d'accord avec les islamistes et qui ne sont pas du tout d'accord, par exemple, sur la question de qui ne sont pas du tout antisémites. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est l'inverse. Et donc, c'est important de pouvoir le dire ne serait-ce que parce que nos ennemis veulent faire croire que nous sommes moins nombreux pour nous affaiblir. יש חלק מהאזרחים שמדברים בקול, אבל אלה הם מעטים, זה באמת מיעוט, ויש חלק אחר שבעצם מפחד ומבין שלא מקבל תמיכה כשמדברים, כאשר כשמדברים, כמו שאתם רואים, הם לא מקבלים, הם לא יכולים כבר להיכנס לאוניברסיטאות, הם לא יכולים, הם מתחת איום מוות, אז הם מפחדים והאויבים רואים את זה, וכשהם רואים את זה הם חושבים שהם הרוב, אבל בעצם הם לא. האחים המוסלמים הם אלף, זה ארגון של 1,000 אנשים, אבל הם, הם נכנסים למוחות של מיליוני אנשים בעצם. תודה רבה רבה. יש עוד שאלה אישית נשאלה פה, אחרי שהן תיארו את כל מה שהן חוות, בדיעבד אם הן היו חוזרות אחורה 30 שנה, או כל אחת מתי שהן התחילו להתעסק בזה, הן מתחרטות, זאת אומרת בדיעבד הן לא היו עושות את זה, שהן אף על פי כן שלמות עם זה, ואם היו חוזרות אחורה בזמן, היו עושות אותה בחירה. Donc c'est une question un peu plus personnelle. Si vous reveniez 30 ans en arrière, vu ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait le même travail? Est-ce que vous auriez été aussi loin, sachant tout ce qui vous est arrivé, du coup, avec tout ça? Vous J'ai- parlez avec qui? je peux pas répondre à cette question puisque je suis pas confrontée à ça, mais en tout cas, je n'ai aucun regret. פלורנס אומרת שאין לה שום חרטה על מה שהיא עשתה, ולא יכולה להחליט על הדבר הזה כאשר היא לא מול זה, אבל אין לה חרטה בכלל על העבודה. פדילה? Je ne changerai pas mes positions parce que j'essaie d'être honnête et surtout je fais ce que je ressens réellement, je défends vraiment mes valeurs. Mes valeurs, en fait, elles sont celles-là, elles ont toujours été celles-là et donc je ne les changerai pas, même en connaissant les conséquences actuellement et peu importe ce qu'il arrive. פדילה אומרת שהערכים שלה הם לא השתנו אף פעם, ולכן מה שהיא עשתה, היא לא הייתה משנה דבר בעבודה שלה. נתי, לא שומעים אותך. כן, השאלה של דפנה היא שואלת, בהסתכלות נגיד לעשור הקרוב, שאנחנו רואים שתי מגמות, אנחנו רואים את המגמה שהאסלאם עולה, ואנחנו רואים במקביל את המגמה של עליית הימין. איך הן רואות נגיד בעשור הקרוב את שתי המגמות האלה חיות ביחד, האם זה יתפוצץ, איך זה יעבוד ביחד? Quelle est la vision que vous avez pour les 10 ans à venir, sachant qu'on voit d'un côté que la droite est en train de monter, mais que l'islam radical est aussi en train de monter? Quelle est la vision pour les 10 ans à venir? Alors, je suis parfois, il y a des jours où je suis optimiste, il y a des jours où je suis pessimiste. Aujourd'hui, par exemple, je suis un peu pessimiste parce que je vois ce qui s'est passé après le 7 octobre et jusqu'à la guerre Iran-États-Unis et la façon dont finalement Israël est lâché par son principal allié et par ses alliés secondaires que sont les Européens. C'est une situation qui m'inquiète beaucoup. Il ne s'agit pas seulement d'Israël, bien sûr, c'est le premier pays concerné, mais il s'agit de tout l'Occident, puisque effectivement Israël représente la défense, le mur de soutien de l'Occident. אז יש ימים שפלורנס היא פסימיסט ויש ימים שהיא אופטימית. כלומר, עכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, היא דווקא פסימית, כאשר מה שקורה באירופה
זה מאיים על ישראל, אבל לא רק על ישראל, אלא על כל המערב. כלומר, ישראל היא הדוגמה של המלחמה נגד הרדיקליזם והפונדמנטליזם במזרח התיכון, אבל גם בכל העולם. ולכן, אם לא מנצחת, זה אומר שכל הרדיקליזם והפונדמנטליזם ינצחו אותנו וינצחו את המערב, שזה יותר בעייתי מאשר רק לנצח את ישראל. Euh, Moi, je suis plutôt optimiste, on va dire, dans un certain sens, dans le sens où je pense que dans la finalité, on finira par gagner. Mais là où j'ai des craintes, c'est plus sur... je crains le pire parce qu'on voit effectivement que il y a des agressions, qu'il y a, notamment que ce soit par rapport à l'antisémitisme, mais on voit aussi sur tout ce qui n'est pas musulman, il y a des agressions, des violences. Et on voit qu'au niveau politique, il n'y a pas de réponse qui est donnée. Donc par rapport à ça, je suis plutôt pessimiste. Mais par contre, je suis optimiste parce que je pense que les citoyens, eux, peuvent faire la différence. Si chacun de nous, on peut travailler ensemble contre ce mouvement-là, je pense qu'on peut y arriver. Et surtout, c'est que les islamistes, ils ont le pouvoir qu'on leur donne. S'ils progressent, c'est parce que nous les laissons progresser. En réalité, on pourrait très vite, on aurait pu très vite, en fait, les arrêter. אז פדילה אומרת שבעצם אם האזרחים מתעוררים עכשיו, אז היא תהיה אופטימית, כאשר אנחנו יכולים לנצח את המלחמה הזאת, אבל מצד שני, אם לא, אז זה נראה שאנחנו לא ננצח. כאשר האסלאמיסטים רואים את הדבר הזה, ואם הם רואים שהאזרחים לא מתעוררים, אז הם כבר חושבים שהם ינצחו. תודה רבה. נריה שואל, הם תיארו הרבה את הרכיב האזרחי של מה שאנחנו מכירים דאווה, כן, והעיסוק בכל העולמות האזרחיים, אבל אנחנו מכירים מההיסטוריה שהאחים המוסלמים גם לא בחלו באלימות. השאלה אם הם מזהים כאילו מעבר של אותן תנועות שהן מכירות מהפעילות האזרחית, או בתשתיות או ממש בפועל, כבר למצב אלים או הכנה לאלימות כשלב הבא של המאבק, או שכרגע הם מזהות את זה רק במישור האזרחי. Alors, est-ce que, comme nous le savons, les frères musulmans n'agissent que, enfin, sans violence? Nous le disons dans la conférence que ils agissent sans violence à travers des organisations. Est-ce que vous voyez que avec le temps, ils pourraient passer à justement des violences? Et Alors, les frères musulmans n'agissent pas sans violence. Ils agissent toujours par contrainte et avec violence, soit psychologique et physique. Ça dépend des contextes. Les frères musulmans, chez vous par exemple, agissent violemment. Le Hamas est un mouvement terroriste. Mais il y a des espaces, des lieux comme l'Europe où la violence physique n'est pas efficace. Et donc, ils utilisent d'autres moyens. Mais le jour où cette violence sera nécessaire parce que il va y avoir un moment donné où les sociétés ne vont plus se laisser faire, vont réagir. Et là, ils se préparent déjà aujourd'hui à cette violence-là. Et là, ils utiliseront la violence physique. אז יש שני סוגי אלימות. האלימות הראשונה, הם לא משתמשים בה באירופה, אבל כן בישראל, נגיד חמאס זה ארגון שמתחיל עם האחים המוסלמים, ולכן הם כן אלימים שם, אבל באירופה זה לא עובד עם האלימות הפיזית, אלא עם האלימות הפסיכולוגית יותר, ולכן הם תוקפים כן את המוחות של האנשים, ומתישהו כן נגיע לרמה של אלימות פיזית גם באירופה, כשהם יצטרכו. Pour compléter, en fait, c'est vrai que depuis quelques années, on voit que les jeunes sont de plus en plus, que ce soit filles et garçons, sont de plus en plus envoyés dans des clubs de sport de combat. Comme s'ils préparaient, en fait, enfin, c'est pas comme s'ils, mais ils préparent les enfants à combattre et à se battre. Moi, je les avais entendus aussi dans les mosquées fréquentées par les femmes, ils expliquaient qu'il fallait apprendre aux enfants, jeunes filles, jeunes garçons, à se battre pour les guerres dans le futur. Et une deuxième chose, c'est comme vous aviez aussi en Israël ce phénomène, et vous l'avez vu avec les Palestiniens,
que des enfants, lors de fêtes de fin d'études, de fin d'école, de l'année scolaire, etc., font des petits mises en scène, des petits spectacles où on voit les enfants égorgés ou appel au combat, etc. On commence à les voir maintenant ici aussi en Belgique et en France. Vous avez dans certaines écoles des Attention à la professeurs. traduction, Fadila. Ah, pardon, oui, excusez-moi. מרסי beaucoup. אז דבר ראשון, אנחנו רואים שהאחים המוסלמים וגם בעולם המוסלמי בצרפת שולחים הרבה את הילדים ללמוד, וואו, איך אומרים את זה? אימוני אימוני כושר, קרב מגע וכן קרב הלאה. מגע, בדיוק, שזה בעצם כאילו סוג של התאמנות קרבית כזאת, כדי בעצם שהם יתרגלו, סליחה, להיות בכושר אלים. זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו רואים גם שהם עושים הופעות לילדים שיש מלא אלימות בהם, כדי שבעצם הם יתרגלו לראות אלימות, ושהם יהיו מוכנים יותר ויותר להיות אלימים בעתיד, שזה תופעה שאנחנו רואים באירופה. En fait, ce qui arrive à Israël nous arrivera bientôt en Europe. מה שפלורנס אומרת זה שמה שקורה לישראל עכשיו עם השביעי לאוקטובר וכל האלימות הפיזית יקרה כנראה באירופה עוד מעט. אני מחבר פה כמה שאלות שעלו לגבי מה אפשר לעשות. כאילו גם פלורנס וגם פדילה אמרו שאם המערב יתעורר, עוד יש תקווה שמשהו ישתנה, מה זה אומר להתעורר? זאת אומרת, מה הן חושבות שצריך פרקטית לעשות אם עכשיו לצורך העניין עולה מנהיג שרוצה להילחם בתופעה? מה הוא צריך לעשות? מה האקשן אייטמס הפרקטיים שהוא צריך לעשות כדי שיצילו את המצב לצורך העניין? Donc la question s'adresse encore une fois à vous deux. La question est, qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce que nous devrions faire si demain nous avons un nouveau président en France ou des nouveaux dirigeants ou quelqu'un en Europe qui décide de se lever contre cette mouvance? Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est une mouvance qui ne respecte, qui ne comprend et qui ne respecte que la force. La seule réponse à des mouvements comme ça, c'est l'autorité. Implacable. Bien sûr, l'expulsion de tous les terroristes et de tous les gens qui les soutiennent quand ils ne sont pas français, et quand ils sont français, la répression. Il n'y a que ça contre les groupes, et vous le savez très bien en Israël. הארגון של האחים המוסלמים מבין רק את הכוח, ולכן הפתרון יהיה לאנשים שהם כן אזרחים, נגיד צרפתים, אז בעצם להשתמש בכוח של רפרסיון, אלזה, peut-être t'arrives à m'aider. בענישה. בענישה, תודה. והם מבינים רק גם בסמכות, וכל אלה שהם לא אזרחים צרפתים נגיד, או אזרחים של המדינה שהם נמצאים בה באירופה, צריך לגרש אותם. זה הפתרון הראשון. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être? Oui, il y a aussi, je pense, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la coopération entre les différents pays, que ce soit Israël vis-à-vis des pays en Europe et l'Europe vis-à-vis d'Israël. Quand je parle de coopération, c'est pas forcément au niveau politique, parce qu'au niveau politique, on sait que les enjeux sont assez sensibles et c'est compliqué. Par contre, que ce soit une coopération au niveau des universités, au niveau des acteurs de terrain, etc., pour qu'on puisse se donner des informations, pour qu'on puisse comprendre et surtout savoir qu'est-ce qu'on peut faire à chaque fois, puisque, comme le disait Florence, c'est que les frères musulmans, ils modifient leur stratégie. Ils restent pas toujours figés. Donc, ils n'ont pas une seule technique et puis ils avancent comme ça. Ils réfléchissent toujours et ils s'adaptent à comment est-ce qu'on nous réagissons. Et pour ça, nous devons évidemment toujours les observer sur comment ils évoluent. Et ça ne peut se faire que dans une coopération, puisqu'on sait très bien que maintenant nous avons beaucoup de membres du Hamas ou du Hezbollah, etc., qui arrivent en Europe. Et ceux qui sont ici, évidemment, travaillent pour et contre, surtout, enfin, pour les islamistes qui sont restés au pays, contre Israël,
Et en même temps, évidemment, c'est contre l'Europe. Donc, c'est un travail de coopération où vous avez des échanges entre des universitaires, des intellectuels, mais aussi des gens de terrain est extrêmement important. Sans ça, je pense que on va passer à côté et on risque de trop s'épuiser chacun de son côté. אז הפתרון השני שפדינה מציעה זה בעצם השיתוף פעולה בין המדינות. כלומר, האחים המוסלמים עובדים בשיתוף פעולה עם מלא מדינות באירופה וגם בישראל, ובעצם הם מגיעים לכל המקומות האלה והם מדברים ביניהם. ולכן בגלל שיש קשר גדול בין כל האחים המוסלמים שנמצאים בכל המדינות, הם יכולים להשפיע יותר על האנשים שנמצאים במקומות האלה, ולכן על ישראל לעשות את אותו הדבר. כלומר, לשלוח אנשים שיהיו הרבה שיתופי פעולה בין המדינות שיש. זה יכול להיות ארגונים מסוימים, ארגוני חסד, ארגוני סיוע, אבל גם דיפלומטיה הרבה, שיהיו פשוט אנשים שאפשר לדבר איתם מרחוק, כאשר נגיד יש אנשי חמאס שמגיעים לבריסל, אז מבריסל חמאס בעצם מדבר עם אנשי חמאס שיש בישראל, ולכן אותם שיתופי פעולה שהאחים עושים, כדי להילחם בהם צריך את אותם שיתופי פעולה ולחזק את הנוכחות של ישראל, נגיד באירופה. Et puis, pour ne pas être non plus pessimiste et pour garder le moral, il est important aussi que des gens puissent témoigner, que ce soit nous qui venons témoigner en Israël sur, évidemment, sur notre soutien par rapport à ce qui se passe, mais aussi pour montrer que nous sommes conscients de ce qui s'est passé après le 7 octobre, parce que contrairement à ce qu'on nous dit, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été très, très heurtés par ce qui s'est passé, et on était évidemment solidaires. Et en même temps, il faut que des personnes en Israël viennent ici pour nous parler aussi et dire qu'on peut travailler ensemble et qu'il y a vraiment une collaboration. Mais c'est surtout au niveau aussi moral, c'est-à-dire qu'on ne se sente pas seul parce que c'est très important de garder le moral. Il faut que j'ai entendu très souvent en fait des personnes, soit israéliennes ou juives, qui disaient «Oh, on est seul, personne ne soutient». Or, c'est faux, il y a des gens qui soutiennent et il faut aussi l'entendre. C'est important pour garder le moral et pour continuer le combat parce que je pense que le pire va arriver. On n'a encore rien vu. Pour moi, et c'est pas pour vous faire peur, mais c'est parce que moi, je suis issue de la communauté musulmane. Je sais ce qu'on nous a dit, la manière dont on nous a éduqués. Et donc, je sais très bien ce qu'ils ont prévu. Et d'ailleurs, on a encore déjoué des attaques terroristes en Europe, partout en Europe, qui voulaient être faits comme le 7 octobre. אז מה שפדילה אומרת זה שבעצם כדי לשמור על מצב רוח טוב, צריך קודם כל להביא אנשים שיעידו על מה שקרה גם בשביעי באוקטובר, אבל גם בארץ מה שקורה לאנשים, מה שהם חווים כשיש פיגוע או שיש לא משנה כל אירוע, פשוט שיבואו וירגישו שהם לא לבד. אז היו קצת אחרי השביעי באוקטובר אנשים שבאו לספר מה שהם חוו בנובה או שיש להם אנשים שבעזה, אבל זה לא היה מספיק בכלל, לא שמעו עליהם מספיק, וכדי שזה יקרה צריך שהם ירגישו שיש תמיכה. צריך הרבה תמיכה מכל העולם, אבל כדי שאנשים יהיה להם תמיכה צריך לא לפחד, וזה בעצם קצת בעייתי כשאין אנשים עם מי לדבר מאחורי הים. אז שיבואו למקומות ושירגישו שיש אנשים שתומכים בהם, וככה אפשר גם להימנע ממלא פיגועים, וזה מה שקרה בבריסל כמה פעמים, שאנשים באו והיה אפשרות להימנע מזה, רק בגלל שהיה קשר בין המדינות והיה דיבור בין המדינות. Je voudrais rajouter quelque chose. Il est important pour se soutenir moralement, vous comme nous en Europe, de comprendre que ce que veulent les frères musulmans ou les islamistes en général, c'est notre destruction commune. Et pas se diviser parce que ce qu'ils essaient de faire à travers en touchant les juifs, c'est de dire finalement nous ne sommes qu'antisionistes. Et si cette attaque paraît aux Européens comme étant de l'antisémitisme et c'est tout, s'ils ne comprennent pas que c'est eux-mêmes aussi qui sont ou seront touchés,
eh bien, les islamistes auront gagné à nous diviser. Il faut que nous soyons solidaires. מה שפלורנס אומרת זה שצריך להתאחד מול האיום של האחים, של איום של האסלאם, כאשר האסלאם והאחים רוצים את החורבן של המערב, כמו שאמרנו מקודם, ולכן צריך להתאחד מול הדבר הזה, ולהבין שזה לא רק הבעיה של ישראל, ולא רק של היהודים, אלא זה הבעיה של כל האירופאים. וכדי שיבינו את זה, צריך שוב פעם תמיכה ודיבור. תודה רבה, יש לנו עוד קצת שאלות פה. הודיה שואלת לגבי תגובות ישירות שהן מקבלות מהגורמים של האחים המוסלמים. זאת אומרת, למשל, הן מוציאות מחקר או ראיון או מרצות, יש גם תגובה ישירה לדברים האלה, או שרק הם כאילו פועלים במקביל לייצר משהו כנגד, אבל שממש מגיבים ישיר ויש איזשהו שיח ישיר בין האחים המוסלמים לבינם, לבין הטענות שלהם, ספציפית הן. Est-ce que quand vous postez quelque chose, que ce soit un article, une vidéo, ou quand vous avez sorti votre livre, ou voilà, quand même dans la rue, est-ce que vous avez des réactions de frères musulmans eux-mêmes que vous savez peut-être qu'ils sont avérés et qu'est-ce qu'ils vous disent et enfin, est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, ce qui est bien très important de comprendre, c'est que les frères musulmans, c'est une confrérie secrète, donc c'est difficile de les identifier. Mais il y a autour de cette confrérie secrète un grand cercle que j'appelle les fréristes, brotheristes, si vous voulez, et qui sont des gens qui diffusent la pensée des frères musulmans sans appartenir à la confrérie eux-mêmes. Et ceux-là, bien sûr, ils réagissent sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui réagissent le plus, c'est la gauche radicale, ce qu'on appelle l'islamo-leftisme, l'islamo-gauchisme. Et c'est ceux-là qui sont un peu la chair à canon des islamistes. C'est eux qui vont au front. Et c'est donc eux qui me menacent directement. צריך להבין שארגון האחים הוא ארגון חשאי, ולכן אנחנו לא יודעים מי חלק מהארגון ומי לא. אבל מה שכן, יש הרבה אנשים שהם תומכים באידיאולוגיה של האחים, אבל הם לא אחים, הם לא חלק מהארגון. ולכן זה יותר אנשים שיש להם את האידיאולוגיה הזאת, נגיד בארגוני השמאל, מפלגות השמאל, שבאים ישירות בפוסטים, נגיד ברשתות, או אחרי שיוצא הספר, מיילים וכל זה, שבעצם מגיבים למה שהן אומרות. ואי אפשר לדעת אם באמת הוא חלק מהארגון, או לא. En ce qui me concerne, comme moi je suis d'origine, enfin, de famille musulmane, on va dire, c'est qu'ils réagissent différemment. D'abord parce qu'ils nous considèrent comme des traîtres, donc ils vont plutôt nous faire pression, ils vont plutôt me faire pression. Je parle surtout des islamistes. Ils vont plutôt essayer de faire pression d'abord directement. Ensuite, ils vont faire pression sur la famille en demandant à la famille d'agir pour que je puisse arrêter et cesser de soutenir les mécréants, Israël, les juifs, etc. Et après, ça commence à devenir des attaques du djihad judiciaire, c'est-à-dire des attaques juridiques. On porte plainte contre moi, etc., pour me tuer financièrement. Et puis après, c'est des menaces de mort aussi à côté, avec ça, pour qu'on arrête tout simplement. Leur objectif, c'est au début d'essayer de nous faire arrêter sans commettre d'attaque, mais s'ils sont obligés, eh bien, ils passeront par l'attaque parce que pour eux, les personnes de confession musulmane, on est un danger pour eux. Parce qu'on peut influencer les autres musulmans à nous rallier à nous. מה שפדילה אומרת, בגלל שהיא נולדה למשפחה מוסלמית וחונכה על ידי האחים המוסלמים, אז היא מקבלת ישירות איומים, וזה יותר בעייתי כאשר הם יותר אלימים בצורה ישירה. בגלל שהיא בוגדת גם הם ילחצו עליה כדי גם להפסיק את עבודתה, אבל גם כדי שהיא תפסיק לתמוך בישראל ושהיא ידבר על עבודתה בעצם. אנחנו ככה מתקרבים לסוף הזמן, אז אני אשאל שתי השאלות האחרונות ביחד, בסדר? אבנר שואל בעצם,
אם בהנחה וחס וחלילה נפסיד את המאבק באירופה, אז יש מקומות שהן מזהות שכרגע אין שם את ההשפעה הזאת, שכרגע שם אפשר אולי להיאבק יותר במקום יותר ראשוני. והשאלה השנייה, כרמל שאלה 3 שאלות, על 2 מהן כבר ענו, אז איך בעצם, שדיברנו על רמת ההנהגה, מה ההנהגה יכולה לעשות, מה האזרחים יכולים לעשות? האם יש להם מה לעשות גם ברמה האזרחית של האדם הפשוט? האזרחים בצרפת, בבלגיה. La question est un peu pessimiste pour le coup. Mais si on venait à perdre cette guerre qui est d'information, de partenariat contre eux, est-ce qu'il y aurait, enfin, quelle serait la solution si on perdait cette guerre? Et est-ce qu'il y a des endroits où cette influence est moindre, beaucoup moins forte que en Belgique ou en France, où il se pourrait qu'on n'ait pas encore perdu? Moi, pardon. Euh, En fait, on ne peut pas la perdre. Parce que de toute façon, le monde entier est concerné. Les frères musulmans, ils ne se contentent pas que de l'Europe ou que d'Israël, ils veulent se développer. Donc, je pense que on est rentré en résistance. Pour moi, en tout cas, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que là, on est en résistance. Et on essaye vraiment de tout faire pour gagner cette guerre. En termes de communication, on doit vraiment la créer. Il faut qu'on commence, nous, le fait déjà de commencer à discuter entre nous, c'est déjà un pont. Il faut continuer à le faire. Il faut qu'on continue. On a été aussi invité à plusieurs reprises avec Florence en Israël. Il faut qu'on continue à pouvoir donner des conférences, à pouvoir venir discuter, soit dans la presse israélienne, soit à l'université, soit avec des associations, etc. Parce que c'est à nous, citoyens, de lancer le mouvement. Euh, on commence toujours par petit, en fait. C'est toujours des individus qui créent quelque chose de grand. Ça n'a jamais été des institutions qui lançaient des choses positives. Donc maintenant, je pense qu'il faut, quand je parlais de morale, de garder le moral, pour moi, c'est ça. Ça fait partie de tout ça. C'est-à-dire justement de se dire non, on va pas perdre. Parce que les frères musulmans, eux, ils s'en foutent que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 1000 ans. Chacun sait ce qu'il doit faire pour avancer le projet. Eh bien, nous devons avoir cette même position. Nous devons chacun, là où nous sommes, savoir ce qu'on doit faire pour faire avancer les choses et pour qu'un jour, il y ait des personnalités qui puissent avoir la force d'agir. אז ברמה האזרחית זה מתחיל עם האנשים היחידים. כלומר, זה תמיד אנשים יחידים שמתחילים ארגון, שמתחילים את התנועה, כמו פלורנס וכמו פדילה. זה אנשים יחידים שהתחילו פשוט לעשות טענות, להכריז על מה שקורה, על הבעיה, וככה צריך להמשיך להיאבק, כי אי אפשר לאבד את המלחמה, אי אפשר להיכשל. זה התשובה של פדילה, כי אי אפשר שאנחנו לא נמשיך לדבר, שאנחנו לא נמשיך להיאבק, וחייב להמשיך להילחם בהם ברמה היחידית, ואם כל יחיד וכל אזרח יתעורר, אז בעצם כולם יכולים לאט לאט להתחבר, ויחיד פלוס יחיד ופלוס יחיד הופכים לארגון. טוב, אז אנחנו רוצים לסכם ולהגיד קודם כל המון המון תודה לעניה על באמת ההשקעה המטורפת והניהול המדהים. אני לא יודע אם אתם מבינים כמה קשה זה לדבר בשתי שפות, משפט אחרי משפט. זה באמת יכולת מדהימה ועשית את זה ברמה הכי גבוהה שיש. אז תודה גדולה, ומרסי בוקו פלורנס, מרסי בוקו פדילה. תודה רבה, תגידי בשם כולנו. על הזמן שלהן ועל העבודת באמת קודש, אני לא יודע איך תתרגם את זה לצרפתית, אבל עבודת קודש שהן עושות, באמת זה, לנו כישראלים זה גם חמם את הלב ברמה האישית, אבל זה באמת לא מובן מאליו שהן ככה נושאות את הלפיד הזה למען, אני אגיד משהו אולי קצת זה, למען האנושות, הציביליזציה המערבית, זה באמת לא פשוט להיות נושאות הדגל אל מול כל מה שהן מתארות, ותודה ענקית על הזמן ועל כל מה שאתן עושות, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ותודה לכולם. אני רק אתרגם, כן. Donc, tout d'abord, tout le monde vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. C'est un travail sacro-saint, comme si je pouvais le traduire vraiment littéralement. Et pour tout ce que vous faites, c'est pas du tout facile et c'est important qu'ils l'entendent.
et ça réchauffe leur cœur de savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a encore des gens qui les soutiennent et qui ne font pas partie forcément de la communauté juive ou de la communauté israélite. Donc, merci encore beaucoup et merci de votre temps. Voilà. Merci, merci beaucoup à vous. On pense beaucoup à vous. On vous souhaite un bon courage. On sait que pour vous, c'est très difficile, mais voilà, on est solidaires. Il faut qu'on soit ensemble. Merci beaucoup. הם חושבים עלינו הרבה, על הישראלים, והם אומרים תודה על הזמן שהקשבתם, חושבים עלינו, ושנמשיך להילחם ביחד. Oui, on est vraiment à côté avec vous. Et je voulais quand même tenir aussi à rajouter, c'est que on a, depuis le 7 octobre, on a créé un groupe. J'ai créé un groupe qui s'appelle 7 octobre Belgium avec des non-juifs qui soutiennent Israël et qui ont été là tous les mois, une fois par mois. Ils étaient à la manifestation sur Bruxelles pour vous soutenir et pour montrer enfin, pour montrer le soutien aux otages, aux familles des otages, ainsi qu'à tout le peuple d'Israël. Donc merci aussi à vous, merci de tenir aussi bon en Israël et de faire tout le travail que malheureusement nos dirigeants en Europe ne font pas. On sait quels sacrifices vous faites, on sait qu'il y a vous avez de nombreux enfants qui partent à la guerre et vous en avez perdu beaucoup. Donc sachez que ça nous va droit au cœur et qu'on le garde vraiment. En tout cas, on est là avec vous et on vous en remercie infiniment. פדילה רק רצתה להוסיף שהיא הקימה מאז השביעי באוקטובר ארגון שקוראים לו השביעי באוקטובר בלגיה, שכל שבוע הם מתאספים במקום בבלגיה ובעצם הם מפגינים, והיא אומרת תודה רבה לכל הלוחמים שנותנים את החיים שלהם ונלחמים בשביל כולנו. ועושים את העבודה שהמנהיגים האירופאים לא עושים. אז תודה רבה שוב פעם. Merci. Merci beaucoup. תודה רבה תודה. לכולם. ערב טוב. ערב טוב. Merci. תודה להניה שוב. תודה רבה. אנחנו נעלה את ההקלטה עם כל מה שהיה חסר ותוכלו להשלים. מושלם. זה היה כאלופה אחת.